बाप बेटा अति रूपाक दे नाम उत्ते आमीन। प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर वालों सब भैन भरावां नूं प्यार भरी जय यीशु मसीह दी। आमद दी आध्यात्मिक यात्रा विच आप सब दा स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, जिवें कि असीं जाणदे हां कि असीं हुण आमद दे दिनां विच प्रवेश कर चुके हाँ। कल ऐतवार दे दिन आमद दा पहला ऐतवार अते पहला दिन सी अते हुण असी आमद दे दिनां विचों दी गुजर रहे हाँ। सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि आमद दा की मतलब है। आमद दा मतलब है उड़ीक विच रहना, ते जे असी दूजे शब्दां विच कहिए तां इसदा मतलब है तैयारी करना। हुण मान लवो साडे परिवार विचों साडे घर दा कोई जी विदेशां विच रहिंदा है। लंबा समा विदेशां विच रहण तो बाद घर दे जी कहंदा है कि मैं फलानी तारीख नूं घर छुट्टी वास्ते आ रहा हाँ। जद असी ये खबर सुनदे हाँ तां असी अंदाजा लगा सकते हाँ सानू कितनी खुशी हुंदी है। असी अपने उस जी दे लई हर समय तैयारी विच रहिंदे हाँ। साडे मनां विच एक तरह की हलचल मची रहिंदी है कि साडा जी जिहड़ा इन लंबे समय तो बाद घरे आ रहा है उस दे लई असी की करना है। असी उसकी मनपसंद की चीज़ बारे सोचते हाँ, असी उसके रहन दे बारे सोचते हाँ। सो प्यारिओ, उन्हां दे लई साडे मन विच एक हलचल मची रहिंदी है। पर मैं तुहानूं हुण दसना चाहांगी कि दुनिया दा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह 24 दिसंबर नूं साडे विच साडे कोल इस दुनिया दे विच आ रहा है। और आन दे लई यीशु मसीह ने सानू भी बहुत ज़्यादा पत्तर भेजे हन, चिट्ठियां भेजियां हन नबियां दे राहीं। यीशु मसीह ने बहुत सारे पत्तर सानू भेजे हन अति दस्या है कि मैं इस दुनिया दे विच आ रहा हाँ। जदों असी पवित्र बाइबल दा पुराना अध्याय वचन पढ़ते हाँ, यशायाह नबी दा ग्रंथ उसकी 11 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ते हाँ, तब प्यारिओ वचन सानू दसदा है एक दिन आ रहा है जदों दाऊद दे वंश दा नवा राजा लोकां दे लई एक चिन्ह ठहरेगा। लोग उस दे शाही शहर विच इकट्ठे होणगे अते उसनूं आदर देणगे। देखो प्यारिओ, प्रभु दा वचन सानू दस रहा है कि एक नवा राजा आ रहा है, अपने शहर दाऊद दे नगर बैतलहम विच आ रहा है अते लोग उस दे आदर दे लई इकट्ठे होणगे। इसी तरह यशायाह नबी दा ग्रंथ उसकी 7 अध्याय 14 आयत विच भी सानू पता चलता है कि वचन दसदा है एक जवान औरत गर्भवती होवेगी अते पुत्र नूं जन्म देवेगी अते उसका नाम इमानुएल रखेगी। जदों साडे पहले पुरखे माई हवा अते बाबा आदम ने परमेश्वर की अणआज्ञाकारी करके पाप किया, परमेश्वर के प्यार तो वांझे हो गए, तब प्यारिओ प्रभु ने उन्हां दे नाल एक वायदा किया कि हुण इस संसार नूं मुक्ति देण वास्ते, नजात देण वास्ते मैं अपने इकलौते पुत्र नूं कल्लांगा। और प्यारिओ यशायाह नबी दी राहीं दस्सिया गया है एक जवान औरत गर्भवती होवेगी, पुत्र नूं जन्म देवेगी अति उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर साडे नाल है। सो प्यारे, इसी तरह अगे यिर्मयाह नबी दा ग्रंथ उसकी 33 अध्याय उसकी 15 आयत विच भी प्रभु दा वचन सानू दसदा है कि राजा आ रहा है। कहंदा उस समय मैं दाऊद दे वंश विचों एक नेक राजा चुनांगा, वो राजा सारी धरती उत्ते
ਭਲਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦੀ 3 ਅਧਿਆਇ 2 ਅਤੇ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ स्वर्ग राज नेड़े आ गया है। जिशाया नबी दी राही संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, सुनसान थां विच होका देने वाली दी आवाज कि प्रभु दा राह सीधा करो अति उसनू तैयार करो। प्यारियो, प्रभु आने वाला है। दुनिया दा मुक्तिदाता इस संसार दे विच चरनी दे विच जन्म लैन वाला है। और प्यारियो, संत यूहन्ना बपतिस्मा दे राही यीशु दा वचन सानू कहंदा है कि तुसी अपने मार्ग तैयार करो, अपनी राह तैयार करो, तां जो जदों मुक्तिदाता आवे ओ केवल ते केवल तुहाडी घरां दे विच हत्थां नाल बनाई हुई चरनी दे विच ही नहीं, बल्कि ओ तुहाडे दिल विच, तुहाडे मन विच, तुहाडे परिवार दे विच जन्म लै सके। सो प्यारियो, की करना है? जेड़ा मुक्तिदाता इस संसार दे विच नजात लेके आ रहा है उस दे लई असी अपने आप नू तैयार करना है। मैं तुहानू एक प्रचारक दी कहानी दसना चाहांगी जिस तो तुसी समझ जाओगे कि असी की करना है। एक बार एक प्रचारक जी बहुत प्रचार कर रहे सी और उन्हां दा प्रचार हिंदी विच सी और हिंदी विच प्रचार करन दे समय प्रचारक जी एक गल कहना भुल गए। वो आमद दा जो शब्द कहना सी जिसनू हिंदी विच कहंदे आगमन, आगमन शब्द कहना चाहते सी, पर यह शब्द उन्होंने याद नहीं आ रहा सी। इसलिए प्रचारक जी बार बार कह रहे सी आ रहा है, आ रहा है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, फिर भी प्रचारक जी जोर दे नाल कहंदे हन आ रहा है। जद जोर दे नाल कह रहे सी, जिस माइक स्टैंड ते खड़े सी वो जोर दे नाल गिर गया और उन्हां दे अगे एक बजुर्ग माता जी बैठे सी। माता जी दे पैरां ते जाके ये स्टैंड लग गया। प्रचारक जी नूं बहुत दुख होया क्योंकि उन्हां दे कारण एक माता जी नूं सट पहुंची है। पर प्यारियो, प्रार्थना की समाप्ति तो बाद ये प्रचारक जी माता जी कोले जांदे हन अते कहंदे हन, माता जी मैनूं माफ़ कर देवो, मेरे तो तुहाडे पैर ते स्टैंड लग गया है, तुहानूं चोट पहुंची है। पर उस माता जी ने की कहा, नहीं प्रचारक जी, इस दे विच तुहाडी गलती नहीं है, तुसी तां मैनूं दस रहे सी आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ये मेरी गलती सी कि मैं उस जगह दे विचों नहीं उठी हाँ। प्यारियो, शायद एक मजाक वाली या हसन वाली गल होवेगी, पर इसका एक गहरा मतलब इहदे विचों निकलदा है। खुदा अपनी दासां दे राहीं सानू भी कहंदा है कि मैं आ रहा हाँ, पर कि मैं जिथे बैठा हाँ या बैठी हाँ उथों उठन दे लई तैयार हाँ या नहीं, अज असीं अपने वल झात मार के देखना है। जिथे मैं बैठा हाँ, जिथे मैं बैठी हाँ, कि उस जगह दे विचों उठन वास्ते उस भैन दे वांग मैं तैयार हाँ या नहीं। जदों असीं संत लूका दी अंजील उसकी 19 अध्याय उहदी पहले आयत तो पढ़ना शुरू करिए तां असीं वचन विच पढ़दे हां मसूलिया जक्कई दे बारे। बाइबल कहंदी है प्यारियो, वो अपने धंधे विच लगा होया सी, 2 नंबरी दा काम करना,
ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਜਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜ਼ਕਈ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਿਆ। ਕੱਦ ਦਾ ਮਦਰਸ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਜ਼ਕਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਗੁੱਲਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਗੁੱਲਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਕਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਆਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾ, ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਮਦ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੋੜੀ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ। 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਮਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਗੁਆਂਢੀ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਦਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਵੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇਵੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠ ਗਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੌੜੇ ਹਨ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੱਲ ਗਏ, ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ
1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੋਥੀ ਉਹਦੀ 16 ਅਧਿਆਇ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਨੀ ਤਰੇਸਾ ਆਫ ਆਵਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੈਟ देयर ਬੀ ਜੀਸਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਆਈਜ਼। ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਕ ਮਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਤ ਇੰਦਰੀਆਸ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਇੰਦਰੀਆਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੀਆਸ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਝਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਇੰਦਰੀਆਸ ਦੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 25 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ, ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਤਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਨੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯੀਸ਼ੂ।